भाई साहब जी वणजारा शब्द की व्याख्या कर रहे सन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच शब्द बहुत बारी वरतिया गया है। असल विच ये दो शब्दां दा सुमेल है, वणज आरा। वणज शब्द जिन्हों असी संस्कृत विच वणजिया कहने आ, पंजाबी विच व्यापार कहने आ। चलो आपां जो साडी शब्दावली विच वणज व्यापार ते आरा दा अर्थ वाला। वणजारा दा शाब्दिक अर्थ है व्यापार करने वाला। जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब विच वणजारा सरलेख है, डॉक्टर महेंद्र कौर गिल लिखदी है, जेड़े संगीत नाल गूढ़ी सांझ पांदे आ, इस वणजारा सरलेख दा मतलब है कि इस शब्द नूं उस लय, उस धुन विच, उस तर्ज विच गायो जिस तर्ज दे विच वणज करन वाले खास करके लबाणे वणजारे गड्डे चलाते सन ते वो गीत गाउंदे सन। वणजारा इत्थे इसे तरह करहला है। आपनूं पता है गुरु साहिब ने बाणी च मन नूं करहला कहा। करहला दा लफ्जी अर्थ वैसे ऊठ, ऊठ दा बच्चा। सूझवान बंदे कहंदे आ ये राजस्थान दी एक रीत है। करहला दा अर्थ है ऊठां ते व्यापार करन वाले जिहड़े व्यापारी ने, वो रात नूं जदों सफ़र करदे सन ते वो अपनी जबान तो जो गीत गाउंदे सन, सतगुरु कहंदे ने इस शब्द नूं उस धुन विच जिवें असीं पढ़दे आ टूंडे असरा जे की धुनी, इस करहले नूं इस नूं उस धुन विच गाई जिस धुन दे विच ऊठां ते समान लद के व्यापार करन वाले व्यापारी गाउंदे हुंदे सन। उंज वैसे वणजारियां दे कुछ गीत भी ने। वंग नाल संबंध सिर्फ पंजाब तक सीमित है। वणजारा शब्द बहुत विशाल है। किन्ही बनज्या कांसी तांबा, किन्ही लौंग सपारी, संतो बनज्या नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी। को वणजारो राम को मेरा टांडा लाद्या जाए रे। हजूर ने वो सारे शब्द वरते ने जिवें ज्ञानी जी ने दस्या। वणजारा एक थां ते नहीं टिकदा, वो थां बदलदा है। गुरु साहिब जी ने एक बख्शिश की, उन्होंने बाणी च रैण दा वणजारा कहा, दिन दा वणजारा नहीं कहा। पहला पहरा रैण कह वणजारिया मित्रा। व्यापार तो दिने भी हुंदा है, पर उत्थे सतगुरु ने जिहड़े शब्द वरते ने रैण, क्योंकि दिन विच असी जागने खां ते जागदियां होइयां सानू समय दी ज्ञात रहिंदा है भी इन्ना समा लंघ गया, इन्ना अजे बाकी है। पर प्यारिओ जदों रात सौ जाने आ, घड़ी तो उस ही हिसाब नाल चलदी है, पर रात नूं सुत्तियां असीं कहने आ पता ही नहीं लगा कि 12 घंटे 8 घंटे निकल किवें गए। गुरु ने कहा तेरी जिंदगी सिर्फ एक रात दे सौण जितनी है, इस तो ज़्यादा नहीं। उत्थे फिर सतगुरुआं ने साडे ते बख्शिश की। मैं तां विशा ले लिया क्योंकि उस विच सतगुरु ने जिहड़ी पहला पैर है वणजारे मित्र दा, उहदा संबंध जन्म नाल नहीं, जन्म नहीं अजे होया, उसदा संबंध मां दे गर्भ नाल है। पर उस विच ना तो ये पता है भी इंसान किस धर्म च जन्म ले रहा है, ये नहीं पता भी ये माँ बाप कौन ने, उन्होंने कोई पता नहीं ओदी शब्दावली, ओदी लैंग्वेज, ओदा रीति रिवाज, ओदा चुगिरदा की होवेगा। उत्ते सिर्फ दो गल्लां ने, एक परमात्मा दे नाम दा ध्यान है ते दूसरा सिर्फ जीव है, बाकी कुछ नहीं। उत्थे अरदास है, जिवें दस्या भी असी अरदास कर चुके हाँ। मैं कई बार कहना साडी जिहड़ी अरदास है यही कारण कि सिखां दी शुरुआत भी अरदास नाल हुंदी है ते साडी संपूर्णता भी अरदास नाल हुंदी है। शुरुआत अरदास है। जिवें आपां कहांगे चलो नाम रखना है, अरदास कर ली, नहीं। पहली अरदास हर बंदा, मैं तुसी कल्ले सिख नहीं मैं वरतांगा, हर इंसान जिन्हों रब ने 5 तत्तां दा एक कपड़ा दे दिता है, हर इंसान गुरमत अनुसार साइंटिफिक तरीके ना कहो जी अल्ट्रासाउंड करके देखो अरदास की आवाज़ आउंदी है कि नहीं। मेरी बेनती है
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਖੁਦ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਭਾਸ। ਮੌਤ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੰਮਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਭਾਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਭਾਸ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿ ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕੜੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਬਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਣਾ, ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਪੁੱਠਾ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਮਿਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਮਿਰਜਾਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰੀਆ। ਮਰੀਆ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਮਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੰਢੇ, ਕਿਨਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਖਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਆੜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਰਿਜਾਦ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੁਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਮਿਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁੜ ਜਾਸੀ ਨਾਂਗਾ, ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਬਾਸ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਹੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਐ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਉਂ ਜਸ ਦਾ ਕਰ ਕਾਨ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਐ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ ਕਹਿ ਸੁਤ ਮੇਰਾ, ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਛ ਤੇਰਾ। ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣੈ, ਮਨ ਭੀਤਰ ਧਰ ਗਿਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦੂਜੈ ਪਹਿਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਰਾ ਬਚਪਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਮਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿੱਤ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਜਿੱਤ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਵਿਕਲ ਭਇਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ। ਧਨ ਸਿਉ ਰੱਤਾ ਜੋਬਨ ਰੱਤਾ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਵਾਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤੋ, ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤੋ ਮਿੱਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੀਜੈ ਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿੱਤ। ਤੀਜਾ ਪੈਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿਤਵਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ, ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਧਿਆਨ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਸਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਜੁਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਿੰਡਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ, ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਸ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡਦਾ ਉਦੋਂ ਦੂਜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬਾਤ ਲੱਗੀ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪੈਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿੱਤ। ਚਿੱਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਿਆਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਧਨ ਸਿਉ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿੱਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਵਾਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅਗਾਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਹੈ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ। ਲਾਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਢੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਫਸਲ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਾਵੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਾਵੇ ਲਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਕੱਟਣੀ। ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਸਿਰ ਪਲਿਆ, ਦਾੜੀ ਪਲੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਪੀ ਪਲੀਆਂ, ਰੇਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਬਰੇ ਮਾਨੇ ਕਿਆ ਰਲੀਆਂ, ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਹੈ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ। ਜਾਂ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਭੇਤ। ਭੇਤ ਚੇਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਜਾਂ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਝੂਠਾ ਰੁਦਨ ਹੋਵਾ ਦੁਆਲੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਰੁਦਨ ਦੁਆਲੇ, ਜੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਰੋਵੋਗੇ ਉਸਕੋ ਤੁਮਕੋ ਕੌਣ ਰੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਰੁਦਨ ਹੋਆ ਦੁਆਲੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਲਾਇਆ ਹੇਤ। ਹੇਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਭਰਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਲਾਇਆ ਖੇਤ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਮਰਮ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੀ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਲੀ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਗ ਦਾਤਾ ਸੋਏ ਭਗਤ ਬਚਲ ਤਿਉ ਲੋਏ ਜੀਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਜੀਉ ਅਵਰੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸ਼ਬਦ ਕੁਰ ਕੈ ਏਕ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪਾਵੈ। ਆਇਆ ਹਕਾਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਰਾ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਜਗ ਅਮਰ ਅਟਲ ਅਤੋਲ ਠਾਕੁਰ ਭਗਤ ਤੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇਆ ਗੁਰ ਜਾਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਹਰ ਪੈ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ। ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਦ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 6ਵੀਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਰਤਾਰ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਝੁਕ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਹਰ ਪੈ ਬੇਨਤੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਹਰ ਜਨੈ ਕੇਰੀ ਖਰ ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨੋ, ਅੰਤ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬਿਲਦੀ ਜਮਦੂਤ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖੰਜਨੋ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ। ਜਮਦੂਤ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖੰਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਈ ਖਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਹਰ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। ਅਮਰਦਾਸ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅੰਤਲੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਣ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਗਿਣਾ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪਿੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜੋ ਇਕੱਠ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਬਾਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸਲੀਕਾ ਤੇ ਇਖਲਾਕ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਲੀਕਾ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਭੂਆ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਏ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਤੋਰਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, 4 ਭਰਾ ਤੇ 6 ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਡ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਡ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਭੂਆ ਜੀ ਵੱਡੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਲੋਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਦੋਂ ਚਲੋ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਤਰਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੌਰਾਂ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜੋ 2 ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਝੋਟਿਆਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਦਾ ਸਾਂ, ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰਡੀ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਚੌਥੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਖਿਲਰ ਗਏ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।